diamonds for you. Shyam Sundar Company Jewelers. শ্যাম সুন্দর কাম জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরি, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরি, উপহার প্রতিটি টাকাটায়। ঠিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের প্যাকেজ, মেগা ড্র, পাশাপাশি আছে সোনার সাদা সোনের কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। নতুন গয়না জিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজভাবে চোখ ধাঁধা হীরের গয়না সব। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর শ্যাম সুন্দর জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা ফ্রি খোলা আছি। Happy Republic Day. Sini Loko Rider Sal, Barat Hakotani, O Loko Rider Salo Sini Hani, the Tantan Play, Bele, Hakaham, some Boroni in the Nawi, Sibasa, Sini Puro, some Hanta, Etongui, Sini Hano, and Krak, Haidani Baga, in the Pankotu Karnan, Sini Chati of Menana, High Village. নগরবাসী তো জীবম বৃতম স্বরূপ আপনিও রাধা কৃষ্ণ আসছে নতুন রূপে মুরকানায় কালী রূপ ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগর প্রায় 2000 চমৎকার শাল নরুম। শুভ 19 ডিসেম্বর 2020 শুভ উদ্বোধন। সোনার গয়নার কাটায় 700 টাকা, হীরের গয়নার মজুরি পূর্ণ 100, গয়নার মজুরিতে শতাংশ ছাড়। এতে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30 মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জুড়ে সেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস কমপ্লেক্স। সবার আদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमर्स पेश करते हैं विद ग्रैंड ऑफर्स 27 दिसंबर तक 20 चार्जेस पर और मेकिंग चार्ज 100% to shop, spin and exciting gifts. Explore the biggest solitaire showcase. Visit Swर्ण Jewelers, Gartala, Udaipur and Dhanadar. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most daily news. Firstly, headlines of the day. Tripura Minister Dr. Manik Saha with a star match to the landscape achieved the victory ahead of the Russian city elections, speaking at a massive signing ceremony in South Tripura. The chief registrar selected lawmen into endless. The boat heat is riding in the hills of Tripura as it shops ahead of the TVC elections. The BJP organized a massive public rally support to Chief Minister Dr. Manik Saha and senior leaders the platform on to getting at on the AFT Pamta. Someone has claimed for a pretty word accident that claimed the life of the victim, devised compromised after body rolling from the operation. Has once again been faced concerns regarding the safety and the condition of rural body. A devastating five-link Man-Bazar river crossing clashes at Madhuban used to use Nagar. This resulted in a criminal loss of rupees 1.80 crore, destroying stockpiles of processed out. Ramrik Adab Gate has sent webs through Tripura and who went missing religious gathering in Dharmanagar was rescued this morning from the lorry. The incident triggered violent backlash groups, leading to the vandalism house forcing officials to ignore. Tripura Radhya was said all its products through conference already 29 and 30 at the Agarwal town hall. This made a political run for the massive organizational drive included 23 subdivisions.
Bringing to you the news of the day. Tripura Chief Minister Dr. Malik has issued a stern message to the Spokane a shift in the BJP strategy ahead of the official 2026 elections. Speaking massive joining ceremony in South Tripura, the Chief Minister is the lack of development in tribal areas. Despite adequate funding, alliance partners, the BJP is prepared to go it alone. Setting his family on the 28th seat of the TADC, Chief Minister Dr. Malik led high-end event Devdaru under the Veer Chandra Kalsi seat Tuesday, accompanied by GS Bindabar from Everett Tripura and senior leaders. The Chief Minister welcomed the news, asserting that the great public interest in the BJP indicator of swift in the upcoming county polls. GS Bindabar Everett gathering and press partner provide the fund to. এবং যারা এনডিসির মধ্যে বর্তমানে ক্ষমতায় আছেন তাদের এই সংখ্যার মাধ্যমে তারা বার্তা দিয়েছেন আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি কোন জায়গায় আমরা পিছাই আমরা যেভাবে দেশশ্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রজাতন্ত্র মানুষের যেভাবে আমাদের অংশের মানুষের জন্য যেভাবে কাজ করেন এই কাজ এই উন্নয়ন শুধু একমাত্র এই রাজ্যের কর্মসূচিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কারণ কথা বর্তমান যাচ্ছে বাজার কাজ খায় তোমরা চীনের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সময় বসে পাতা সে অল্প সময় মান জায়গা তিনি ত্রিপুরা প্রতিদিন রাষ্ট্রপতি সম্মান জায়গা ওদের লোকেরা নিজের বিশ্ব জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মানে যেটা ভোট বসে যায় সে যেভাবে তিনি নরেন্দ্র মোদী মোদী মাঝারি দেব যেভাবে জনজাতীয় গুরুত্ব দিয়ে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে পার্টির সরকার কোনো পার্টি বিকল্প করে কারণ সিনেশনের মধ্যে কেউ দেয় ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারি নাই তিনি ত্রিপুরা কেউ যদি পিছিয়ে তেমন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি নাই কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু ডেভেলপমেন্ট করে দিল ভারতীয় জনতা পার্টি জানতে মন্দির ফালছে নাই সিলেক্টর মুখ্যমন্ত্রী খুব লক্ষণে বিজেপি নির্দেশনা যে বাড়িতে রাজ্যে কোনো বিকল্প না বিভিন্ন হানুকা যেটা সিপিএম প্রফেসর ডক্টর মানালি চেষ্টা খাইতো কারণ সিপিএম 25টি বছর রাজনীতি খাইতাম আর আমাদের তিনি মহামহিলা রাষ্ট্রপতি নরেন্দ্র মোদী রাহুল গান্ধী উত্তর পূর্বাঞ্চলে মানুষকে দুইবার সমানে করেছে রাহুল গান্ধী ত্রিপুরা সহায়ক ইন্ডিজিনাস অপমান করে কংগ্রেস ত্রিপুরা সম্মান ত্রিপুরা বড় মানুষ রাষ্ট্রপতি খাইলেন বাদে সেরকম ভাবে যে রাষ্ট্র সংসদ দেখলাম অপরিবর্তন না 3 বছর এমপি হলো একটা প্রশ্ন আর বোর্ড প্রায় বিভক্তিকরণ করে আসলে পাবেনতে এই রাজ্যের জন্য কোনো কোশ্চেন নেই কোনো প্রশ্ন করে নেই আমরা যারা ইস্ট কনস্টিটিউয়েন্সি এই পূর্বাঞ্চলের জন্য আপনারা দিয়েছে আপনারা প্রশ্ন করবেন আপনাদের সমস্যার সময় আপনাদের জন্য পার্লামেন্টে করেছেন কিনা আপনারা প্রশ্ন করবেন প্রত্যেক ত্রিপুরা মধ্যে প্রশ্ন করবেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন এই আগরতলা শহরে যে কৃষি ভবন করার নামে কোটি টাকা দিয়েছে সে টাকা কোথায় আমার জানা যতদূর আমি খবর পাইছি এই কোটিটাকে সঙ্গে কোনো একটা রিসর্ট বানিয়ে তাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমরা কি করব 2020-এ 28-এর মধ্যে আসে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শাসক আমরা অনেক করেই সাথে টাকা নিয়ে আসছেন বহু বিলাস বানিয়েছেন তাদের কই দেখা পাবে না কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই থেকে মনে নেমেছে রাজবাড়ি থেকে ধরেছিল ওনার দশক ওনার পিতা কিভাবে মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বার্তালাপ করা The team will attack regional party Tripura Dr. Sai expressed dissatisfaction with the current elements, emphasized that he views it allies as parties and condemned recent instances of political violence against GP workers. और जहाँ भी जाता हूँ उसी जगह पार्टी के प्रति इतना अफेक्शन है कि यहाँ जाता हूँ बहुत लोग तो आज पर 100 फैमिली ज्वाइन किया है और सबसे 300 और आने के बाद लगता है अगले दिन किसी का इलेक्शन है 2026 में ये होता है अगले दिन क्या होना पर असंख्य तो समझता हूँ असंख्य में ये तो अभी आप लोग भी बाहर में जाता हूँ तो अभी सुनती है लोग इतना दिन नहीं समझ में आता है लोग लेकिन माननीय अभी खरीद देगा
अमिताभ से। और ये अभी ये जो बीजेपी का जो फ्लैग डे, ये आने वाले एकदम पूरा কুমলুম ये का স্যার আপনি রাজনৈতিক এলাকাগুলো চষে আছেন, একদিকে আপনি দাবি করছেন 88 নিয়ে আপনারা ক্ষমতা দেবেন, অন্যদিকে টিকামত করে বলে টিকামত থেকে ছাড়া কখনোই ভাই ক্ষমতা আসতে পারবেন না। বলছি তো আমি কি আমার শুনে বলছি আমরা সবার সাথে পার্টনার হিসেবে থাকতে চাই, টিচারই মানে এই অপারেশন আমাদের যিনি মিনিস্টার বলেছেন উই ডোন্ট নিড টিচার, উই ওয়ান্ট পার্টনার হিসেবে থাকলে ভালো, পার্টনার হিসেবে না থাকলে আমাদের মতো করে ভাবনা করবে। তুমি পার্টনার আমাদের ক্লেমে সেটা সম্ভব, আবার আক্রমণ করবে, প্রোগ্রাম করতে দেবে না, এটা কোন ধরনের কমিউনিস্টদের যেসব ধারা সব ঢুকে চলবে তো এর আগে যে এবার ঢুকেছে আমরা সেগুলোকে মাধ্যমে সেগুলোকে আমরা দেখি, আমরা এগুলোকে আর ছাড়বো না সেটা। The event organized by the BJP Jolaibari Mandal saw a significant shift as 350 voters from 110 fans detected from various opposition parties to join the saffron fold. मोदी जी जिंदाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर शाहजी जी बहुत, प्रोफेसर डॉक्टर मानिक जी जिंदाबाद, बोलो बोलो माता की माता की माता की। While MD Sandeep addressed the media regarding the mass joining and their upcoming strategy. GSB Burma मुख्यमंत्री सर डॉक्टर मानिक साहब कोई जगह जमीन चलित से अनुसार बस कांगो 20 टा सीट चंदली चिनी ता बाइजाक कोनो 50 बिया और 20 टा ऑलरेडी चिनी पॉकेट से फाइका कारण आं सुनो जो पैसा जे चंगा दिया जों चिनी जुट संगीत बिना सरकार से रिपोर्ट जेरु सबिया जका अब सरकार आसुमिया किंतु ता নাই যার কারণে যে ঋষিও বর্তমান তিনি তিনি মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত গণতন্ত্র যে কোনো দল সাব মুখ্যমন্ত্রী আপনি চিন্তা তিনি आं सानामु सिङाव जे प्रफेसर मानिक साहनि नेतृत्व त्रिपुरा राज्य सुशृंखल भावे कहा सरकार चलई जे भावे रां चुबाई राज्य सरकार माध्यमे एडीसी उन्नत एवं जे बीजेपी सरकार एसी हापांग बसुक रां रे जत लाइथानाय जे एडो अधिवेशन नि समय जे आं तो सेशन जाबो आरो चिनि सीएम चंद्र जमाते जेबे साख्लाय बसर पैसा रेखा बेबो जों जे फेनि डाइरेक्टर नि था खायसे रां बेसि लाखो एवं संसाव जे इबारनि बसर पैसा रेखा पूरा रिपाय एरपरे दिनो नतिनि डेभलपमेंट मिनिस्टर बा जे रां ओ बाक्तांगे याके प्राइवेट मिनिस्टर जे सी प्रशासन आइसे बाबे बार साइड रां रोहिणी सामने चंद्र जे बसु रां रे ऑडिशन पास जाबाय वाइ मोबाइल नागरिक गण मोबाइल निक्लाय फुनुं मानो बुसु रां रे बरो जे फाइनेंशियल जे आसुक जाबा अब्लाबो कसनानि सीएम नि समयनि अनेक दांग्रो बर स्टेट गवर्नमेंट आ गवर्नमेंट यू सिरिमे बा क्लियरेंस रिमे अब तम बकी रिमे आखरा होय तम
ইউজ সিটর ইউমিয়ানি কারণ কাজে অবর খরচ খাইনানি অ খরচ খাই ওই নিজে নস খাই কাবো ইউজ বাইগানি সাইকাতে কর্মচারী জান সানের অনুভূতি গাতে তিনি গ্রাজুটি রিয়া আবর সবকিছু হিসাব খাইনা বাইকে বড় রিয়া আবর বস সানাই ছুনচি দিয়ে সাকা বসকাং 2024 বাতানি পরে বডি টংলাই অ্যাকশন আজাগনাই At the DC Ashes Throw Clause, the Chief Minister's performance or exit ultimatum to allies has set the stage for a political battle in the Hillsborough. Reporter Amit Graf from Santi Bazar, China. The political heat is rising in the hills of Bra, Namibia ahead of the 1986 elections. BJP organized massive public rally at Sabram today. Chief Minister Dr. Manik Saha senior leaders used the platform to launch a targeting attack on the CPIM and Tripura while welcoming new members into the fold. The Samson Higher Secondary School on Guard was practiced after the 40 Sabro Mundal kicked its election campaign. Rally was headlined by Chief Minister Saha alongside General Secretary Bipin Debarma, local MLAs and district leadership. The event marked a significant shift in local dynamics as 607 voters from 199 families seated from various opposition parties to officially join the bid. Chief Minister Domanic focused his speech on the historical violence of the CPI era. The Chief Minister stated, "We are ready for the elections. While we are prepared to enter into alliances if necessary, our focus remains on transparency. The people have dark days of the and will not go back." আমি আসার সঙ্গে অনেক লোক চলে যায় তো আজকের জনসভা আজকের এই সাবরু মন্ডলের এখানে আমাদের মাঝে যারা অলরেডি সামনে রেখেছেন সবাই এখানে বলছি না সভাপতি এখানে আমাদের প্রাক্তন যিনি পূর্ব আসনের এখানে উপস্থিত এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আছেন অন্যান্য টাটা যারা এখানে উপস্থিত এবং আমার মা ও বোনেরা উপস্থিত আছেন অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই এই সাবরুমে এর আগেও এবং যবে আমি এখানে এসেছি ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন আপনারা দিয়েছেন উপস্থিতির মাধ্যমে সেটা দিয়ে আপনাদেরকে যদি ধন্যবাদ দিই তাহলে কবে যত দেবো ততই হয় কম হবে এখানে আসার মেইন যে আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা ত্রিপুরার শান্তি আমরা তাই কিনি ত্রিপুরাতে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে পার্টি যে সরকার চলছে তার উপর আপনাদের হবে কেউ বর্তমানে এডিসি কি অবস্থা কি দুর্দশা আপনারা দেখেন 2020-এ এডিসি হতে যাচ্ছে আমরা জনতা পার্টির আগামী দিনে হোক এবং যেভাবে আমাদের সরকার চলছে যে ডাবল ইঞ্জিনিয়ার আর সেই ভাই আমরা ট্রিপল ইঞ্জিনিয়ার আগামী দিন এডিসিটা বন্ধুগণ সেটা সম্ভব হবে একমাত্র একটু বাড়িয়ে দিন একটু সাহস অন্তন তবেই সেটা সম্ভব হবে রাজনীতি আমরা গেছি 2014 আগে সময় ভারতের একটা রাজনীতির রূপরেখা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম দীর্ঘ সময় আগে আমরা রাজনীতি আমরা দেখি পরে সময় মাঝখানে 2014 আগে কি রাজনীতি ছিল অর্থনীতির কি অবস্থা ছিল দেশের যে সুরক্ষার কথা যদি বলি অবস্থা এই থাকবে থাকবে না এরকম একটা অবস্থা চাই যে সমস্ত যে 2014 পর যেভাবে শক্তিশালী করেছেন অপারেশন সিন্ধু সার্জিক্যাল লাইট এবং এয়ার সাংসারী ভারতকে দেখেছেন অর্থনীতিতে 11তম থেকে 5ম চলেছেন 5ম থেকে তৃতীয় স্থানে চতুর্থ স্থানে চলেন 2030 তৃতীয় স্থানে আসবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আমাদের বিকশিত ভারত 2026-এ টাকা দিয়েছে আমরাও ত্রিপুরার সরকার আমরাও কিন্তু 2047 পুরা কিরকম হবে তারও আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি সারা ভারতবর্ষে আমরা 5ম রাজ্য যেখানে আমরা এই যে ত্রিপুরা কিভাবে সেটা পাঠিয়েছি সমস্ত যদি বিকশিত হয় প্রধানমন্ত্রীর যে ইচ্ছা যে বিকশিত সেটা সম্ভব হবে
While addressing the media, BJP General Secretary Bipin Debarma expressed the feeling of BJP supporters serious ahead of ADC election. এখনো অমল মানিক সাহি ম্যাজিক মেধা 2026 ni je election এটা যে মোদি মানে মিসকমান থাকি তো আমরা একটা প্রমাণ কারণ বড় সেটা সিপিএম মোতাবেক করে রাজ্যের দূরবীন বেবনা রাখা বছর যে ক্ষমতা চাইতা আগামী 25-30 বছর ধরে দেখা যায় অলরেডি বড় চাইনা জাপান হয়ে খাবার ভারতবর্ষ তো করে অত্রাদের কথা আর যারা তবে এডিসিও বা যে অর্ডার এমডিসি বহুত নামে সে এমডিসি হাজারো কিন্তু মানে অবনে প্রমাণ যে ধরনের যে কোনো কিছুটা গেলে চিন্তা মানে জায়গা আপনাকে সামনে থেকে বড় সাইমানো তো আর আমি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যেভাবে বরণের সামনে যাবে বর্তমানে খাইমালি খাইমের কারণে তিনি সারা জায়গাও ত্রিপুরা রাজ্য জিপিও যেভাবে বড় পালা যেভাবে মধ্যবান কোয়ার্টি খতংখা আবো বরাবর থাকি নাই নাই কারণ বড় একটা আশা করা যে 25 বছর নাকি 5 বছর পদ্ধতি নেতৃত্ব এডিশন নাকি আবো বিজেপি মোদিবে মানিক সাহায্য নেব 2026 সুযোগ নিয়ে জড়ালে এবং নিশ্চিত 370 বাই 2020 যে বিজেপি সরকার আছে 100% ও জায়গা 2020 কেন্দ্র কইমানে পৌঁছন জিতে আগামী এসিও তেন চৌধুরী জায়গা বয় দজরনা পাই গেলে ফাইনি মালা বিনি বাগে বরনে ন্যাশনাল লিডারটি ভাষণ দিয়ে পাস করে মালিয়া আর সময় অপেক্ষা থাকবে রিটন শুভ আপনাদের জায়গায় যে জনগণ সত্যিভাবে জবাব নিয়ে যাবে আবার শুরু বিশ্বাস বিশেষ চিনি ত্রিপুরা বিশ্বাস আবো বিজি মোদীজি এর মাঝে একমাত্র সরকার আসুখাকায় ডেভেলপমেন্ট নাই এবং চিনি বরং একটা বিকল্প হচ্ছে ভারতীয় জাতি ও বিজেপি একমাত্র আগামী দিনে ডিসিও সরকার সামনে এবং কম মানে ম্যানিফেস্টো যে কম 2021 আবার দর্শন আগ্রহ ছাইতো নাই 125 এর প্রত্যেকটা যে চিনি বরং কম মানে আবার অকলন হয় না রাং রহলা আবার প্রভিন্স অর্গানাইজেশন বা গভর্নমেন্ট সাথে একটা মনে আছে সিনিয়র কলট এবং এডিসিও 10 কোটি টাকা মানে ওরাং দথাঙ্কা তো সিংহকে বনা রিসোর্ট আনি নাম্বারে কেবন হোটেল কারণে ওরাং হইবলে ওরাং হিসাবে আগে জনগণ আগরতলা এডিসিও বনং যে 10 কোটি টাকা রাং অবসরা বিয়ান থাকা সব কোসাইকা তাবো সুদরা তামনি খুঁড়া আগরতলা এডিসিও বলিত করা কাছে বক জায়গা টোটালি যে সরকার তোমরাই ত্রিপুরা মত যমুনা হকাস পার্টি শুধু মুম্বাই মিসেস সৈতংশ অবন বেনিফিট পাইকে আর হাজনো অবন বেনিফিট মোবাইল সেক্রেটারি যেমন সিএম তেচলিয়া আর মুম্বাই বেনিফিট পার্টি চলা 5 বছর যে 5 বছর কা আসার ডেভেলপমেন্ট সংখ্যা দেখলেন কোন ফোরাম নির্বাচন রাষ্ট্রীয় হতে সম্মান তিনি অন্ডে করছেন With over 600 new votes joining in a single day, the BJP has sent a clear signal to its rivals that it intends dominant the upcoming DC poll. Vande Mataram, Bharatiya Party Jidabaad, Bharatiya Janata Party Jidabaad, Bharatiya Janata Party Jidabaad, Bharatiya Janata Party Jidabaad Janai Shagatam, Bharatiya Janata Party Janai Shagatam, Bharatiya Party Janai Shagatam, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Vande Mataram, Bharatiya Janata Party Jidabaad, Bharatiya Janata Party Janai Shagatam, Bharatiya Janata Party Janai Shagatam, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki. Reported by from Sabrum, Chinikhora. And the morning has gripped the area following a tragic accident claimed the life of a local woman. The victim, identified as Rina Devarma, demise after reportedly falling from an auto rickshaw, has once again received regarding passenger safety and a controller spot in the region. In a shocking turn of events, turning turned fatal for Rina in the Lefunga police station area. According to us, the victim was traveling on the auto when his sudden loss of balance and was thrown onto the pitch for motion. The auto driver and other passengers immediately took the injured to primary health center, later took her to Agartala GB hospital. Despite needed efforts to provide assistance, it reported that some to heart injuries, leaving her family and the community in shock. অফিসের বাজার থেকে কামালঘাট যাইতেছি কামালঘাট যাওয়ার সময় এই রাস্তা দাঁড়া করছি কই যাবো লেপু যাবো চলো লেপু উত্তর আইসি তার একটু টার্নিং আছে এখানে আছে এই জায়গা টাইমে পড়ে গেছে গা শুধু ভাল দিয়ে গেছে গা
হ্যাঁ গাড়ি একটু তাদের সাথে এখানে আমার একটু প্রিয় ইলেকট্রিক অটো 1500 প্রিয় মালিক গাড়িতে কয়জন? গাড়িতে 5 জন মহিলা ছিল সামনে এখানে উঠে কিলোমিটার ওটু সামনে প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায় না, আপনি জানেন এটা? একটু দায়িত্ব উঠলো একটু পারলো আর গাড়ি ঘোরা নাই, এটা তো বেআইনি কাজ। রুগীটা ওইখানে মারা গেছে না? ওখানে তো আমি কাছেই অফিস আছে লেফটেন্যান্ট পিএসসি, এখানে আমি নিজেই গাড়ি দিয়ে ছাড়িয়া ইমার্জেন্সি অ্যাম্বুলেন্স দিয়া আমার পাঠিয়েছি আর কি একজন আসে আমি একজন আসি এখানে আবার। তাহলে তাহলে কি ওনার জুতা পরো দেখি উনি মানে জুতা তাই ওই আমার লাভ দিয়ে গেছে গা। নাম কি? আপনার এলাকারই বাড়ি? বাড়ি বাড়ি পুলিশের বাড়ি। আমার নাম কি? The incident sparked with locals pointing out the often overcrowded nature of auto rickshaws and the lack of safety measures passengers sitting on the eaves. Pure report, Chinikhara. A devastating fire leak abused a major rubber processing center and Shisananda Bazar Madhuban village and the Dharmanagar suburb. The blaze resulted in an escape of smoke road, destroying massive processed rubber. The incident occurred around 11:30 p.m. at a processing unit on where local businessman reported to the owner. He was told by a loud explosion. Upon rushing out, he found his facility engulfed in a massive flames. The facility was a hard-fought trade and loss significant. Approximately 55 tons of high-quality rubber sheets, rental plant, and storage unit were completely gutted. Total loss estimated at least 1.8 crore. Firefighters from Dharmanagar to the spot, immediately receiving call. While they successfully managed to place unarmed intervent in training nearby residential processing centers already on TV. কালকে রাত্রে আমি সকাল ছেড়ে বাজারে যাই, বাজারে কীর্তন চলছে হরিনাম সংঘের আলোচনা। বাজারতে আমি আসি মোটামুটি রাত 10টা, এসে তো আমি খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। হঠাৎ করে 11:30 নাগাদ দেখি আগুনের শব্দ, আগুন উঠছে। ঘুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি আমার আবার ফেরিটা পুরো জ্বলে গেছে। এরপর আমি কিছু মানে ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করেছি, ওরা আসলো সম্পূর্ণ একদম মানে রাবার মোটামুটি 55 টন 5 টন আনুমানিক 95 লাখ এক কোটি টাকার মধ্যে হবে। আর আমার বিল্ডিং মোটামুটি আরো আমার ইনভেস্ট হয়েছে মোটামুটি 1.80 মতো 1 কিলোর মতো আমার ক্ষতি হয়েছে। কিভাবে হলো হট করে আমি তো গরিব, কিছু বলতে পারি কিভাবে আগুন লেগে গেল। আমার সর্বস্ব শেষ, আমি একটু আপনার কাছে। The exact cause of fire remains authorities and are investigating whether the base was partially or affected. Pure report, Nikhara. A dramatic abduction case has sent shockwaves through North Tripura. A man who went missing from a religious gathering in Dharmanagar was this morning from the Kadamtala. The incident triggered violent backlash from locals, leading to the vandalism of senior police officials intervened. The victim was S.B. Shwandar Das from Kathatrabal Dharma Tadan and Shantan and Ashram Itchal. According to his, after leaving the venue, he said a group of youth bound and forcibly taken to an unknown location. After being held to oil, Das moved to a house in the Bishnupur area belonging to one Abdul Khalid. Taking advantage of his capture, Das managed to attach himself and fled the house at dawn, starting nearby residents. তোমার নামটা? কোন থেকে অপহরণ করা হয়েছে? আখড়াটা কোন জায়গা? ধর্মনগর গর্জন টিলা। তোমার বাসা কোন জায়গা? তোমার কাছ থেকে কিরকম আইছো? এরপরে কি হয়েছে? গর্জন টিল্লা থেকে তারা কিডন্যাপ করলে? আর আজকে কেন পাগলা কিরকম?
তারপরে আমার একটা বইটা আনা হয়েছে অনেক লোকে এটা মনে করেন তারা সারাত্র আমার করে হ্যাঁ কাগজের বাড়িতে পড়ে তারপরে মনে করেন ক্লান্ত হয়ে গেছে সারাত্র করতে না আমি আমার বাড়ির চিন্তায় তো আমার ঘুমা ধরে না খাওয়া দাওয়া ঠিক না আমি এখান থেকে আমার দিয়ে আমি গ্রামবাসী দ্বাদশ পুষ্টা বিস্তারিত করলাম গ্রামের লোকে মিলাইলাম পড়াশোনার লোক হয়ে বললাম যে পড়াশোনার লোক আদর কাছে এই ব্যাপার আমার কতটুকু এরপরে তোমার পুলিশ প্রশাসন লই আইছে পুলিশ প্রশাসন লই আইছে তুমি যে বাড়ি আসলা তারা শুনো নি দেখে আমি তো সব অবস্থায় দোকানে আমি কেমন কথা কোন সময় ঢুকাইছে মারিত কোন সময় ঢুকাইছে কোন বাড়ি ঢুকাইছে এই তো আমি সঠিক বল না না তোমার আজকে সময় ঢুকাইছে আজকে ধরেন ভোর 4:30 5টা এরকম মানে ভোরের আলুটা কুটে এরকম টাইমে আমার এরিয়া ঢুকাই কয়জন আছিল তো এমনি কিন্তু মেন সমস্যা হইলো সেইটা মাথা সে কারণে চিন্তা মানে ঠিক আছে আইলে রইলে আমি কথা এভাবে ইংলিশ As news spread, an angry mob attacked the residence of Abdul Khalik, accusing the family of Khalik wife Asima Begum of being involved in human trafficking rackets. The house was vandalized, leaving Khalik and his wife injured. কিতা হইছে ঘটনা কও আমি আমার কাপড় দিয়ে না না জেলারে আনছে এই ফুলা কিতা কিটি আইছিল নি পাবলিকনো কই তার বাড়িতে বার হইছে ফুলা আপনার বাড়ি বার হইছে না এই মানে এমনি বাড়িতে নিয়ে আপনার বাড়িতে নিয়ে রাখছে নি তারে কেউ সে না আপনার কুটুম নাকি গিয়ে বলে রাখছে না আমার কুটুম রাখছে না আমার ভাই আগে আইছিল আমার ভাই বেঙ্গলুরু গেছে গিয়া ও তারা কোন আমার ভাই কিডনি করি আমার বাড়ি দিতে আমরা শুয়ে আসছি ও বুঝান না ওইটার লাগি আপনার বাড়ি আক্রমণ করছে ও আমরা বড়টা কথা মাঙ্গি ও আমার কথা বুঝি দিনা আমার কথা দিবে ও দিও ও বিবাহ হয় আগুলে আমি নিয়ানিতে দেখি আগুলে ধরাইছে নিয়ানিতে দেখো না দেখা আমি দুটো করি মানে আপনার বক্তব্য হইছে এই ফুলা আপনার বাড়ি আছে না আমার বাড়ি আছে আখে আছে না এই ফুলারে আপনার হয়তো কিডন্যাপ হইছে যে এই ফুলা সারা কই আমার বাড়ি ভাই কিডন্যাপ হইছে আপনার ভাইয়ের নাম কি আমার ভাইয়ের নাম নুরুল ওই The situation escalated quickly, requiring the deployment of its police force, District SP Avinash Rai and Additional SP Kamal Devarma. While the youth has been rescued, the police are treating the kidnapping narrative with caution. Pure report, Chinikhara. The Tripura Rajya Upajati Ganamukti Parishad is set to hold its 2022 committee conference on January 20 and 30 at the Agartala Town Hall. This major political event follows a massive organizational drive that included 20 sub-divisional, 157 796 unit levelances across the state. Since the last annual council held in 2022, the organization has significance in its ranks. General Secretary Radhacharan Verma announced during a preference at Dasharat Dev on Tuesday that the GM's membership has now reached proximity to the event will commence with a formal flag hosting ceremony followed by a high-profile public rally. The announcement was by General Secretary Radhacharan Dev Verma, who was accompanied by Naresh Jamia Chidi, Pranab Dev Verma, Assistant Secretary, and other senior organizational leaders. সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী 29 এবং 30 জানুয়ারি 2020 আমাদের জাতীয় গণমুক্তি পরিষদ জিএমপি 23তম কেন্দ্র সম্মেলন আমরা করতে যাচ্ছি। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছে, আপনাদেরকে প্রেসমিট করে জানিয়েছিলাম আমাদের এই সম্মেলনের পক্ষে যখন চলে মে 2 থেকে শুরু করে অবধি বিভিন্ন সম্মেলন শুরু করেছিলাম। তার অন্তিম যে সম্মেলন তা হতে যাচ্ছে জানুয়ারি 2026-এ 29 এবং 30 জানুয়ারি। এবার সম্মেলনে আমরা আমাদের এই মহকুমায় 557টা লোকাল কমিটি 796টা প্রাথমিক কমিটিগুলিতে সম্মেলন হয়েছে এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ে সম্মেলন এখানে হয়।
বিহারে আমাদের 22তম কেন্দ্র সম্মেলন হয়েছিল 2022-এর বলা যেতে পারে সবচেয়ে বেশি সম্পদ সংগ্রহ আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের 2021-22 সেই সময়কালেও সেই পরিমাণে এবং আমাদের মেম্বারশিপ প্রায় 88,000 মেম্বারশিপ আমাদের হয়েছে। সম্মেলন পর্যায় থেকে মহকুমা পর্যায়ে সম্মেলনগুলো হয়েছে অত্যন্ত সাকসেসফুলি আমাদের সম্মেলন হয়েছে এবং প্রচুর মানুষের যে অংশগ্রহণ, বিশেষ করে যুব অংশের মানুষ, মহিলা এবং মানুষের যে অংশগ্রহণ, এটা এই যে 8 বছর ধরে যে শান্তি ছিল ব্যাপার কিন্তু এটা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্মেলন 39 প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্যে দিয়ে হবে। সকাল 11টায় হবে প্রথম কাজ। সকাল 11 টাকা উত্তোলন হবে। পতাকা উত্তোলন করবেন আমাদের সংগঠনের সভাপতি নরেমাতিয়া। তারপর সেখানে পতাকা উত্তোলন, সম্মেলনের কাজ, শহীদ মাল্যদান এগুলি ছাড়ার পর আমাদের প্রকাশ্য সমাবেশ রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে এখানে হবে এবং সেটি এখন চলছে। সম্মেলনে এবার আমরা আমাদের এই যে গত সম্মেলন, এই সম্মেলনের সময়টা আমাদের কর্মকর্তা সদস্য যারা মারা গেছেন, নারায়ণ মংসাজয় গীত মারিয়া, চন্দ্র মাতিয়া, তাদের নামে নকল করা হবে সম্মেলন অনুষ্ঠানটা তাদের নামে। এছাড়া নামকরণ করা হবে। এছাড়া 10 মেম্বার যারা মারা গেছেন তাদের নামে করা হবে। কমরেড অনিল চাকমা, কেশব মাইক, সুজলা মঠ, অরুণ চাকমা, ধনয় ত্রিপুরা, জিয়াম, ভক্ত পলয়, পদকৃষ্ণ মৌসুম, সুদন দেববর্মা, চেলাপু মঠ তাদের নামে মঞ্চ করা হবে। Conference is expected to chart the GMP's future course of action regarding tribal rights and regional development in Tripura. Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exciting news and the latest update about states and the nation, keep watching Chinikhora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মধ্যে, 65 ছাড় হীরের গয়নার মধ্যে নিতুকার কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র হলিডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোনা ও হীরের ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত রত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, আলিবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার নগরে খুলছে 2000 স্কোয়ারের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উত্তর প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়না মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। কৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ।
Welcome back to the most exciting and exclusive after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha has issued a stern message to the state's political landscape, signaling a shift in the BJP strategy ahead of the Kushin TT-ADC elections. Speaking at a massive joining ceremony in South Tripura, the chief criticized the lack of development in tribal areas. The political heat is rising in the hills of Tripura. In a major sharp strength ahead of the TT-ADC elections, the BJP organized a massive public rally at Sabram today. Chief Minister Dr. Manik Saha and senior leaders used the platform to launch a sweeping attack on the CIM and Tripura Mortha. A sense of mourning has gripped the Lefunga area following a tragic road accident that claimed the life of a local woman. The victim, identified as Rina Verma, demised after reportedly falling from a moving auto rickshaw. The incident has once again raised serious concerns regarding passenger safety and the condition of rural transport in the region. A devastating fire late Monday night reduced the major rubber processing center to ashes at Ananda Bazar Madhuban ADC village and the Dharmanagar subdivision. The blaze resulted in an estimated loss of Rs 1.80 crore, destroying massive stockpiles of processed rubber. A dramatic abduction swept through North Tripura. A man who went missing from a relief gathering in Dharmanagar was rescued this morning from the Kadamla area. The incident triggered a violence from locals, leading to the vandalism of a house and forcing senior police officials to intervene. The Tripura Rajya Upajati Ganamukti Parishad is set to hold its 23rd Central Committee Conference on January 29 and 30 at the Agartala Town Hall. This major political event follows a massive organizational drive that included 23 sub-divisional bringing to you the news of the day. Across the nation and throughout the state, public sector banking came to a standstill this Tuesday, January 27, as employees observed a massive strike. The call for the shutdown was spearheaded by the United Forum of Bank Unions and several other allied organizations. The primary driver behind this nationwide protest is the long-standing demand for a 5-day working week. Union leaders have intensified their push for this reform, leading to a total shutdown of operations in various state-run banks. বন্ধুগণ, ইতিমধ্যে আপনারা সবাই অবগত হয়ে গেছেন যে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংকস ইউনিয়ন সারা ভারতবর্ষে আজকে 27শে জানুয়ারি ব্যাংক শিল্পের একদিনের প্রতীকী ধর্মঘট ডাক দিয়েছে, স্ট্রাইক কল করেছে। এই ধর্মঘট ডাকার মূল কারণ হচ্ছে গত 10 বছর ধরে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের যে একটা মূল দাবি সেটা হচ্ছে 5 ডেজ উইক চালু করা, অর্থাৎ 5 ডেজ ব্যাংকিং। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সেকেন্ড এবং ফোর্থ স্যাটারডে এই দুটো স্যাটারডে অফ দিয়েছে। কিন্তু ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন যে সংগঠনটা ভারতবর্ষের 9টি ব্যাংকের কর্মচারী এবং আধিকারিকদের সংগঠন, এই 9টি সংগঠনের যে আমরেলা সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড ফোরাম ব্যাংক ইউনিয়ন। এবং 2023-এ আমাদের যে লাস্ট বাইপার্টাইট বা ওয়েজ নেগোসিয়েশন হয়েছে, সেই ওয়েজ নেগোসিয়েশনে গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের ব্যাংকিং ট্রেড ইউনিয়নের যে আলাপচারিতা যার সাথে হয়, সে আইবিএ ইন্ডিয়ান ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন, যেটা গভর্নমেন্ট এবং আমাদের ইউনিয়নের মধ্যে ব্রিজিং হিসেবে কাজ করে, সেই আইবিএ আমাদের যে এই 4 দিনের অর্থাৎ 5 ডে উইক, 4 স্যাটারডে অল দ্য স্যাটারডে ক্লোজ করার 5 ডেজ উইকের যে ডিমান্ড, সেই ডিমান্ডটাকে মান্যতা দিয়েছে। এবং আইবিএ 2023 সালে 2 বছর হয়ে গেছে সেটা গভর্নমেন্টের কাছে রিকমেন্ড করে পাঠিয়েছে, কিন্তু গত 2 বছর ধরে আইবিএ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে না। এবং যখন 2023 সালে আমাদের প্রপোজাল দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রপোজালের 5 দিন সপ্তাহে ব্যাংকিং এর পাশাপাশি
বাকি এই 5 দিন ব্যাংকিং এর মধ্যে আমাদের নর্মাল ব্যাংকিং টাইম হচ্ছে সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 5টা, কিন্তু আমাদের প্রপোজাল দিয়েছে, আমাদের অর্গানাইজেশন দিয়েছে যে 9টা 45 থেকে 5টা 30 5:30 অর্থাৎ 45 মিনিট ইনক্রিজ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এটা নিয়ে টালবাহানা করছে। আপনারা জানেন ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর কর্মী স্বল্পতা রয়েছে। আমরা বারবার ডিমান্ড করছি বিশেষ কর্মী নিয়োগের জন্য। এই কর্মী স্বল্পতার জন্য সারা ভারতবর্ষে এত ব্যাংক ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে, বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিষেবা কাস্টমারদের, গ্রাহকদের আমাদের দেওয়াটা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমরা যদি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলি, ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের সমস্ত ব্যাংক ব্রাঞ্চের 50% ব্রাঞ্চ সিঙ্গেল অফিসার, সিঙ্গেল কারিগর স্টাফ দিয়ে চলছে, যে কারণে আমাদের বৃহত্তর যে আমাদের কাস্টমার গ্রুপ, সেই কাস্টমারদের আমাদের পরিষেবা দিতে আমরা পাচ্ছি না। তাই আমরা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর কর্মী নিয়োগ এবং বিশেষ করে আজকের যে স্ট্রাইকটা হচ্ছে আমাদের 5 ডেজ উইক চালু করা, 5 ডেজ ব্যাংকিং চালু করা, এবং ইউনাইটেড ফোরাম সেই কল গত বছর 2024-এর মার্চ মাসেও আমাদের সেটা কল করা হয়েছিল। এই স্ট্রাইক 2 দিন ব্যাপী স্ট্রাইক কল করা হয়েছিল। সেদিনও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে তারা সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে, তারা অতি সত্ত্বর সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে। তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে ইউনাইটেড ফোরাম ব্যাংকস ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্ট্রাইকটাকে টেপার করেছিল। কিন্তু গত 2 বছর প্রায়, আজকে জানুয়ারি মাসের 27 তারিখ, গত 2 বছর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আমরা তাকিয়ে রয়েছিলাম আমাদের এই দাবিকে মান্যতা দেওয়ার জন্য। বাট কেন্দ্রীয় সরকার স্টিল অ্যাজ অফ টুডে সেটা ডিক্লাইন করছে। বারবার ওরা মিটিং করছে। এই ছিল গত 22 তারিখ সিএলসি, যেটা সেন্ট্রাল লেবার কমিশনের সাথে আমাদের নেতৃত্বের মিটিং হয়েছে। একটা মিটিংও তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারছে না, গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোনো ক্লিয়ার সিগন্যাল নেই। তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এই স্ট্রাইক স্টেন্ড করেছি। আমরা জানি 3 দিন এবং 4 দিন সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন হলিডে, ন্যাশনাল হলিডে গেছে, কালকে প্রজাতন্ত্র দিবস গেছে, মানুষের কিছু গ্রাহকদের কিছু অসুবিধা হবে। গ্রাহকদের সেই অসুবিধা প্রদান করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যে কর্মীরা রয়েছেন, অফিসারদের রয়েছেন, তাদের সার্ভিস কন্ডিশনের মধ্যে এই 5 ডেজ উইকটা ইমিডিয়েট চালু না হলে আগামী ব্যাংকিং সারা ভারতবর্ষে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের নিয়ে মাঠে আমরা ময়দানে কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই ইমিডিয়েটলি 5 ডেজ উইক চালু করতে হবে। Reported by Pranav from Agartala, Chinico. Under the initiative of the Agartala Municipal Corporation's East Zone, a new public park is being developed in Ward 25. The project kicked off this Tuesday with a formal Bhumi Pujan and foundation stone laying ceremony, signaling a major investment in the city's social infrastructure. On Tuesday, high-profile officials in Ward 25 for the foundation laying ceremony of a new community park. The event saw the presence of MP Rajiv Bhattacharya, Mayor Deepak Majumdar, Deputy Mayor Monica Dasdatta, and local ward corporators. The project, backed by an allocation of approximately ₹58 lakhs, is designed to provide residents with much-needed recreational space while enhancing the local environment. যখন 2023 নির্বাচন সংগঠিত হওয়ার পরে উনি বারবার এই জায়গাটা আমাকে দেখিয়ে বলতেন যে আমাদের যদি এখানে একটা পার্ক নির্মাণ করা যায়, কারণ এখানে এই জায়গাটাকে একটা জঙ্গলের স্তূপ হিসাবে পরিণত হয়েছে। সমস্ত আবর্জনা, চারিদিকে যত আবর্জনা আছে সব এখানে এনে ফেলা। কর্পোরেটর আমাকে খুব আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন যে আমরা যদি এই জায়গাটাকে রক্ষা করতে পারি তাহলে কিন্তু উপায় হলো এখানে একটা পার্ক নির্মাণ করা। তাই বললাম খুব ভালো প্রস্তাব। মেয়র সাহেবকে একদিন বলেছিলাম। তার পরবর্তী সময়ে আমাদের কর্পোরেটর সীমা দেবনাথ মেয়র সাহেবের পিছনে পড়ে, যাই হোক মাননীয় কর্পোরেটর এই এলাকার বিনোদনের জন্য, সুশৃঙ্খল পরিবেশ নির্মাণ করার জন্য আমাদের মেয়র ওনার কথা সাড়া দিয়ে এখানে প্রায় 57 লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সুদৃশ্য পার্ক নির্মাণের জন্য স্যাংশন দিয়েছেন। তার জন্য মেয়র সাহেব এবং পুরো টিমকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেখুন, এলাকার সুষ্ঠু পরিবেশ গঠনের জন্য আমরা চাই এবং আমাদের সরকারের যে প্রায়োরিটি সেটা হলো সমাজকে পরিবর্তন করা। আমাদের সরকার শুধু ক্ষমতার পরিবর্তন না, এই সমাজকে পরিবর্তনের জন্য আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। তাই এই সমাজ এবং পরিবেশ যদি আমরা
সঠিকভাবে আমরা নির্ণয়টা করতে পারি, তাহলে আমাদের সামনে আরো বড় চ্যালেঞ্জ। এই এলাকায় এই বিদ্যালয় আমাদের সামনে রয়েছে, এর ইতিহাস অনেক, এবং এখানে আশেপাশে যারা রয়েছেন এই লোকালিটিতে তারা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। আমি আশা করি, আমি মনে করি এই পার্ক নির্মাণের ফলে এখানে একটা সুষ্ঠু পরিবেশ এখানে নির্মাণ হবে, আর এই সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছে। এখানে যেটা ব্যবসায়িক বলবেন যে এখানে একটা কনস্ট্রাকশন তৈরি হবে, বাচ্চাদের খেলনা তৈরি হবে, বাচ্চাদের খেলনা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস করার জন্য এখানে লাগানো হবে। তার পাশাপাশি আমি বলবো যে কিছু গাছ লাগানো যায় কিনা, বিউটিফিকেশন এবং গাছের প্রতি এবং মানুষের আকর্ষণ দিনকে দিন বৃদ্ধি হচ্ছে। ফুলের চাষই হোক, ফুলের গাছই হোক, ফলের গাছই হোক, যে বাউন্ডারির ভিতরে পক্ষে কিছু গাছ লাগানো যায় কিনা। তো এই যদি উদ্যোগ নেয়, আমিও আমার তরফ থেকে কিছু সহযোগিতা আমি করতে পারবো। সেটা যেহেতু আমার এই এলাকা, আমি নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবো। কিছু গাছ লাগানো যায় কিনা তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আজকে এই অনুষ্ঠানে তিনি উদ্বোধক প্রধান বক্তা, আমাদের এই এলাকার যিনি অভিভাবক তথা ত্রিপুরা রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি রাজ্য কমিটির সম্মানিত সভাপতি, সকলের প্রিয় সম্মানীয় শ্রী রাজনীতি জাতীয় মহোদয়, মঞ্চে আছেন আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের ইস্ট বিভাগের যিনি সম্মানীয় চেয়ারপারসন, আমার সাথে কর্পোরেটর শ্রী সুকুমার সাহা মহোদয়, মঞ্চে আছেন আপনাদের সকলের খুব প্রিয় এবং তিনি পার্ক নির্মাণের জন্য সর্বসময় আমাকে তিনি অনুরোধ করেছেন বা কাজটা করার জন্য চেষ্টা করেছেন। আগরতলা পৌর নিগমের এই ওয়ার্ডে নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা কর্পোরেটর আমার সাথে আজকের অনুষ্ঠানে যিনি সভাপতিত্ব করছেন শ্রীমতী সীমা দেবনাথ মহোদয়, মঞ্চে আছেন আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের ভারপ্রাপ্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, তিনি প্রারম্ভিক বক্তব্য আমার সামনে রেখেছেন। শ্রী কান্তি বোস আইএস মহোদয় আছেন, রিজিওনাল এসডিএম কমিশনার সম্মানীয় শ্রী শান্তনু দত্ত মহোদয় সহ আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আগরতলা পৌর নিগমের এমআইসি সদস্য শ্রী জয়রাম দেবনাথ মহোদয়, এমআইসি সদস্য শ্রীমতী হিমানী দেবনাথ মহোদয়া, এমআইসি সদস্য শ্রী বাপি দাস মহোদয়, মাননীয় কর্পোরেটর শ্রীমতী মণিমুক্তা ভট্টাচার্য মহোদয়া, মাননীয় কর্পোরেটর শ্রীমতী জয়া ধনু মহোদয়া, মাননীয় কর্পোরেটর শ্রীমতী শিল্পী দেওয়ান মহোদয়া, মাননীয় কর্পোরেটর শ্রীমতী শান্তনা সাহা মহোদয়া। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khora. The aftermath of the 2024 floods in Agartala has prompted a massive infrastructure overhaul, while the state government moves forward with the critical Howrah River embankment project to prevent future disasters. It has sparked a humanitarian challenge.
Dozens of families facing eviction have now approached the authorities seeking urgent resettlement. Following the devastating floods of 2024, the Agartala administration initiated a high-priority project to reinforce the Howrah River's banks. However, the path to safety for the city has led to uncertainty for its residents. Initially, 19 families were evicted to make way for the construction. On Tuesday, these families met the West District Magistrate Dr. Bishal Kumar K demanding immediate rehabilitation. কতজন পরিবার আছেন আপনারা? কিটা কইছে আপনারা যে মিটিং করলেন? কইছে আমরা নিজের জায়গা নাই, মানে নিজের জায়গা দলিল করতে পারবো। 2024 में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से शहर को बहुत नुकसान पहुंचा और सरकार ने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस पे बनाई और उसके हिसाब से कई जगहों पर बांध के रिपेयर और उनके रिफॉर्मेशन का काम चल रहा है। इस दौरान देखा गया कि कई सारे जो परिवार हैं जो बांध के उस साइड पे रहते हैं जहां सरकार को काम करना है, तो इसके लिए उन लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है। उनमें से कई लोग लगभग 19 फैमिली को हमने फर्स्ट फेज में शिफ्ट किया है। तो वो लोग हमारे पास आए थे हमारे ऑफिस में और उन्होंने अपने रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार को दरख्वास्त की है और सरकार बहुत ही सिंपैथेटिक तरीके से उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में काम कर रही है। कई लोकेशंस पे उनके लिए जगह आइडेंटिफाई की गई है और हम उन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके उम्मीद करते हैं कि उनका जो भी बसावट होगी, जो भी रिहैबिलिटेशन होगा, वो उच्च माध्यम से सरकार के माध्यम से किया जाएगा और उसी के साथ साथ बाढ़ का काम भी सुचारू रूप से किया चलेगा ताकि हम इस शहर को किसी भी बाढ़ के होने वाली हानि से बचा सकें। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. The backbone of rural healthcare is currently in crisis. In Agartala, a group of 75 ASHA workers from West Bhubaneswar have taken their grievances to the Chief Medical Officer's doorstep, claiming they haven't been paid for the last 4 months. These workers are demanding immediate clearance of their dues, warning that their families are on the brink of starvation. The delegation of 75 workers sought a meeting with senior health officials to understand the cause of this massive delay. However, after failing to receive a satisfactory response or a concrete timeline for payment, the workers turned to the media to highlight their plight. 3 মাসের সঙ্গে আমরা আরো প্রচুর টাকা আমরা গ্রিভেন্স খাতা আনছি, আমরা প্রমাণপত্র দেখামু। এইভাবে আমরা টাকাটি না পাওয়ার কারণ কি? অ্যাকাউন্টম্যানের মাথা প্রেসার পড়ে, তারা কইতেছে এখান থেকে অ্যাকাউন্টম্যানের মাথা প্রেসার পড়ে। অ্যাকাউন্টম্যানের মাথা যদি প্রেসার পড়ে তাহলে তাইলে যদি দায়িত্ব কাজ না করতে পারে তাহলে কাজ ছেড়ে দেয়। যখন আমরা সুশান্ত স্যার আসিল, আমরা পশ্চিম ভুবনবনে আমরা 350 জন আশা আসছিলাম, তাই ভুবনবনে তাই একলা চালাইছে। আজকে 75 জন আসলে কি লিগে অ্যাকাউন্টম্যানে আমরা পারে না চালাইতো, না পারে তাই কক যে আমি ব্রেনে পারি না, আপনারা কাজটা সামাল দিতাম, আমি হিসাব নিকাশ কম জানি, তো ঠিক আছে আপনারা থেকে আমি অবসরপ্রাপ্ত, আমি টাকাটা আমি অন্য জনেরা তো হ্যান্ড ওভার করতেছি, ওই অ্যাকাউন্টে আপনারা দিব। কি লিগে 9-6 করে আজকে আমরা চালাতে হতেছে না। কোনো আশার একজন আশার ছেলে আছে হ্যাঁ রোজগার করে, একজন আশার হাজবেন্ড আছে হ্যাঁ রোজগার করে, হ্যাঁ চলতে পারতেছে। 100 জন আশার হাজবেন্ড নাই, 100 জন আশার ছেলে নাই উপযুক্ত, ওই আশাটি কি করে চলবো? আমরা মাত্র 2000 টাকা লেগে এইভাবে হেনস্থ হইতেছি। প্রত্যেকটা আশা আয়া আমরা সিএম গেরাও দিই, তারা আমরা 9-6 করে বুঝাই দেয়। ভাস্কর বাবু সিএম অফিসের ভাস্কর বাবু আমরা 2025-এ জুলাই মাসে টেবিলে MOIC ম্যাডাম নোডাল অফিসার, এরপরে ভাস্কর বাবু তারা সবাই মিলে কথা দিয়েছে জুলাই মাসের মধ্যে আপনারা টাকা পরিষ্কার, সব টাকা পরিষ্কার। ঠিক আছে স্যার, আপনি কিন্তু কথা দিয়ে গেছেন আপনার টাকা পরিষ্কার করবেন, এই পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করুন। ঠিক আছে, 2026-এ তারা ঢাকা নিয়ে হয়েছে কনফারেন্স হলের মধ্যে, তারা গেছে, তারা অনেক কিছু আমরা দেওয়া লাগব, কিন্তু তাই না অক্ষণ পর্যন্ত আমরা টাকাটি দিতেছে না। অক্ষণে আমরা সব আশারা ভুবনমন আমরা একটা মিটিং করছি যে আমরা টাকা যদি এই জানুয়ারি গেছে, জানুয়ারির মধ্যে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু টাকাটা এখনো দেয় না। এবার ফেব্রুয়ারি যদি আমরা টাকাটা পরিষ্কার না করে তাহলে আমরা কোনো আশা কাজ করতাম না, এমনকি জায়গা আমরা তালা দিয়ে যাবো।
আইছি একটা কারণে শুধু আমরা 4 মাস ধরে বেতন পাই না। 4 মাস ধরে আমরা কোনো টাকা তো পাই না, আমরা 4 মাস ধরে আমরা আশারা কোনো ইনসেন্টিভ আমরা পাইতেছি না। এই কারণে আমরা সিএম অফিসে আইছি, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতাম, তার লোকে বুঝতাম। মানে আপনারা কোন অঙ্গনে ইয়েতে কাজ করেন? আমরা সাব সেন্টার আছে পশ্চিম ভুবনবন পিএসসি সাব সেন্টার। মানে এখানে কতজন আছেন আপনারা? আমরা 72 জন, 75 জন আশা আছে। মানে সব কি ওই ইয়েতে? পশ্চিম ভুবনবন পিএসসি আন্ডারে আমরা আছি। আচ্ছা, কয় মাস ধরে পান না? 4 মাস। তো এখানে আইছেন পরে কি কয়? না ওইব তারা কইছে ওইব, তারা কাগজ পাঠাইছে। আমরা এখানে অডিট আরম্ভ হয়েছে 12 তারিখ, আর আমরা কাগজ পাঠাইছে 13 তারিখ। এই কারণে ওখানে একটু অডিট শেষ না হওয়ার পর্যন্ত আমরা এখান থেকে টাকাটা দিত না। কারণ মেইন কারণ হচ্ছে আমরা কাগজটা আইসু এখানে দেরি করে, আমরা কাগজটা আইসু সিএম অফিসে আইসু দেরি করে আউনে ওখানে এখানে অডিট চলছে। এই কারণে একটু কয়েকটা দিন লেট করতে আমরা, এটা আমরা বুঝছি। কিন্তু আমরা কাগজটা তো আমরা এখান থেকে তো আইসি দেরি করে, আমরা অ্যাকাউন্টেন্ট দেরি করে পাঠাইছে। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. A major disaster was narrowly averted at Agartala's popular ML Plaza today. A fire broke out at a food court located with the Rupasi Cinema Hall premises, sending moviegoers into a brief state of panic. Timely intervention prevented the blaze from spreading to the main theatres. It was a close shave for one of Agartala's busiest commercial hubs. The incident occurred at the ML Plaza food court, specifically at a stall serving the Rupasi cinema audience. According to initial reports, the fire started from a popcorn-making machine during routine operations. Operations at the mall have partially resumed, though the specific food court area remains cordoned off for safety assessments. Pure Report, Chinikhara. The Bartola Nagarjala branch of the South Tripura Bus Owners Association is set to celebrate its 35th anniversary with a month-long series of social and cultural programs. The announcement was made during a press conference held at the organization's office on Tuesday. During the press meet, Association President Kamal Dev and General Secretary Uttam Saha emphasized many initiatives aimed to go beyond transport services to contribute meaningfully to society. Other key members of the leadership were also present to show their support for the upcoming festivities. সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমি প্রথমে সাংবাদিক বন্ধুদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আমরা যে সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন 35 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা এই দিনটিকে উদযাপন করতে চলছি। 1 তারিখ আমাদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, 7 এবং 8 অল ত্রিপুরা দাবা প্রতিযোগিতা আমরা করতে যাচ্ছি। 14 তারিখ মেগা রক্তদান শিবির এবং শীত বস্ত্রদান আমরা করতে যাচ্ছি। 18 ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য শিবির করতে যাচ্ছি। 22 ফেব্রুয়ারি আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আমাদের এই বাস টার্মিনাল ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নামে হয়েছে। আমরা বাস ওনার্সের পক্ষ থেকে এই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মর্মর মূর্তি উন্মোচন করতে যাচ্ছি এবং ওই দিন আমাদের সংস্থার প্রবীণ বাস ব্যবসায়ী সংবর্ধনা করতে যাচ্ছি। আমরা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এই প্রথম 35 বছরে আমরা এই প্রোগ্রামগুলো নিচ্ছি। আমরা আপনাদের সহযোগিতা যাচ্ছি এবং দি সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্সের সমস্ত মালিকদের উদ্দেশ্যে বলছি, প্রতিটা প্রোগ্রামে এসে আমাদের প্রোগ্রামগুলিকে যাতে সাফল্যমণ্ডিত করে এই আশাটুকু রাখছি এবং আমাদের এই প্রোগ্রামগুলিতে আমরা আমাদের অভিভাবক ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানাবো। আমরা আমাদের সকলের প্রিয় পরিবহন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানাবো এবং আমাদের জনপ্রিয় বিধায়ক মাতাবাড়ি বিধানসভা অভিষেক দেব রায়কেও আমরা আমন্ত্রণ জানাবো। আমাদের এই আগরতলা শহরের রূপকার আমাদের মেয়র সাহেব, ওনাকেও আমরা
আমন্ত্রণ জানাবো বর্দোয়ালি বিধানসভার জনপ্রিয় মণ্ডল সভাপতি, উনিও উপস্থিত থাকবেন আমাদের মাঝে, এবং এই ওয়ার্ডে জনপ্রিয় কর্পোরেটর শ্রদ্ধেয় শ্রী অভিজিৎ মল্লিক উপস্থিত থাকবে। Reported by Pranav from Agatla, Chinikhora. In a vibrant display of cultural heritage, the Governor of Tripura, Indra Sena Reddy Nallu, officially inaugurated the Sankranti celebrations at Lok Bhavan in Agartala. The event, which highlights the traditional harvest festival of Telangana, brought a slice of southern Indian culture to the northeast. The Governor opened the festivities by lighting the ceremonial lamp, emphasizing the importance of preserving regional traditions across state borders. As a leader hailing from Telangana himself, Governor Nallu took the opportunity to showcase the specific customs of his home state, including traditional Rangoli, Mukuli and festive delicacies. Particularly, Sri Ram Navami, Ugadi కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అయినా సంక్రాంతి సంబరాలు అనేటువంటి కార్యక్రమంతో మనం ఇది మూడోసారి నడుపుకుంటున్నాం. ఎక్కడ పోయినా మన యొక్క సంస్కృతి సంబరాలు దీన్ని గుర్తుంచుకోవాలనేటువంటి దాంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పనిచేసేటువంటి వివిధ సంస్థలలో పనిచేసేటువంటి వారు, అదే రకంగా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, ఎన్ఐటి, ఫారెన్సిక్ యూనివర్సిటీ వాట్లలో చదివేటువంటి విద్యార్థుల్ని కొంతమందిని పిలిచి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాలని అనుకున్నాం. అయితే లాస్ట్ ఇయర్, ఈ సంవత్సరం ఇక్కడ 26 జనవరి ఎట్ హోమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మరుసటి రోజే చేసుకుంటే ఇక్కడ అన్ని కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా అవసరం లేదనే దీంతో సంక్రాంతి మనం పండగకి అందరం మన గ్రామాలకు వెళ్తాం కాబట్టి ఈ రోజుని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడైతే అందరూ రాగలుగుతారని, కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినందుకు నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ. Pure Report, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Tulung kajo to no bisi thangbo bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo aboni gajing no chini sonlo komon juiles ni bkhaktei tipra hasni joto kurung no tongthok tring bisi kitalte Christmas ni hamdama tai khaka habya paro tongthok tring hambai hasni joto kurung no wilau khulomaya pharo sini titi edisino প্রায় 4.5 বছর ওই লোকরক মহারাজানি রিজুল মংবাই যে जों titi edisi চালাव दंमोन लगे रय दंबाय माने बागै ज तनो खा काहाम ते खुलमाया फर लेखे हमबाय जों लास्ट फरेन हाफ इयार जों जोंनि titi edisi जोंनि लिमिटेड फान्ड बिथिङाव फानो जों लोकरकनि बागै जे सामो kaham tangnane nei jatiok mane bisingo lukurok nognai ja omhai jeng samung tangui mamanno nirongno saikana rawana sini industries department sini jubogroni income generate khainani bagoi जों borokno 600 e auto जों borokno distribution khaika